মা এ তো দারুণ। আজই চলো রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Monday, the Rega workers of Udairband colony of North Gandatisha ADC village started protesting in Gandatisha to Ambassa Road on Monday, demanding wages. Another 403 voters of 142 families left the party CPIM Congress anti-Pramotha from Nepaltilia 48 number Karamchara constituency and joined with the party BJP on Monday through a program. MP Rebati Tripura welcomed the new supporters by handing over the party flag. An unknown vehicle rammed an e-rickshaw driver into a Wagoner vehicle standing at the Krishnanagar CNG line adjacent to Mother Teresa and fled on Monday afternoon. The e-rickshaw driver was badly injured. The police of Radhakisharpur police station arrested two thieves on Sunday. The arrested names are Riaz Hussain and Malumia. 27,850 rupees cash was recovered from them. Hello India University Games Yoga Competition and Northeastern Youth Festival 2024 are going to be held in Agartala. Minister of Youth Affairs and Sports Department Tinku Roy told in a press conference at NSRCC Hall on Monday. The parents of the accused Kaushik Devnath, who was arrested on charges of assaulting to the son and daughter of SDPU Prasankandi Tripura, are protesting in front of NCC police station on Monday, demanding for resignation of SDPU Prasankandi Tripura of Amtoli police station. Bringing to you the news of the day. On Monday, the Rega workers of Udairband colony of North Gandatisha ADC village started protesting in Gandatisha to Ambassa Road on Monday, demanding wages.
Good governance is going on in the state. This is the claim of the state government. But in that good governance, the people of the state are not getting their basic needs and rights. Workers do not get regular wages, having to work hard and not getting money. It shows the government lied to the public. The workers protested on Gandatisa to Ambassa Road again on Monday demanding wages. As such, on Monday, the Rega workers of North Gandatisa Edise village started protesting in the Taravan colony area of Gandatisa to Ambassa Road. Locals say that they were not given their wages from the past 4 to 5 months. অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে প্রায় আমরা 4-5 মাস ধরে কাজ করতেছি, রেগার টাকা এখনো দেয় না। তো আমরা এলাকাবাসী পঞ্চায়েতের এখানে সেক্রেটারি আছে, ওই উপস্থিতে বিডিও সাহেব আছে, কোনো সিদ্ধান্ত নিতাম পারে না। সেই কারণে আমরা অনেকে 40 লেবার 50 লেবার করে পাওনা আছে রেগার টাকা, এই বঞ্চিত কারণে আমরা আজকে এই রাস্তার অবরোধ করতে বাধ্য হয়। কোন পঞ্চায়েতের লোক তোমরা? আমরা উত্তর গন্ডাছড়া পঞ্চায়েত। তো ঘটনাস্থলে কি আসছে কি তোমাদের এখানে? ঘটনাস্থলে বিডিও সাহেব আছে, বিডিও সাহেব কয়ে আমরা তো কেমনে কইতাম আজকে কালকে দিতে পারে, আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বিডিও সাহেব এই কথা বলা হয়েছে, এখনো মানে উপস্থিত আছেই বিডিও সাহেব। যদি কোনো অফিসার বা আয়া যদি সিদ্ধান্ত না করে অবরোধ চলতে থাকবো। এটা কোন জায়গাতে অবরোধ? এটা জায়গার নামটা হরিপুর সংলগ্ন তারাবন কলোনি রাস্তার মুখ। তারাবন কলোনি जों थाबो उत्तर गंडासरा कय मास काखा नरक जे रेगा माया मासी काका दुर्गा पूजा आगे काम खाय माने जों जे बुरा बाटाले बुरा बाटा तासादेब सब माखा आर मायाखौ बुरा बाटा दुवाली त बालासलो दुर्गा पूजा पाए दासा माखा ना फुंनि जरा सकमानि ताबो जे माइसेयाखौ माइयाखौ ब्र माइ ब्रतै भिडियो रक फायै नंनो सोंफैया दे अफिसार ni bung kita Chini Tripura ni parakai Udairband koloni ganung buat tabok rega ni rang maya ko na maya na kalai ge rega ni rang maya ke norok je sapung na soi tong nai ma tong nai tapi kai rega ni rang man nang nai koi mas or kati ogron push mak আজকে 4-5 মাস ধরে রেগার টাকা আমরা পাইতেছি না। কেউ 20 লেবার, কেউ 30 লেবার, কেউ 40 লেবার। এতদিন আসা কাজ করছে গরিব মানুষ, সারা তখন রেগার উপরে আমরা গরিব মানুষের নির্ভর। এটা যদি টাকাটা যদি না পায় কেউ, তো এছাড়া বৃদ্ধ ভাতাও আটকাই রয়েছে, ভাতা পাইতেছে না। ওই কারণে আজকে তারা এখানে আমরা সবাই মিলে 6-7 কাঠ তারাবন বগিরত কলোনির দিকে রাস্তা এখানে রাস্তা অবরোধ করছে। কোন পঞ্চায়েত? উত্তর গন্ডাছড়া হরিপুর। আপনার নাম? বিডিও সাহেব কি কইছে? বিডিও সাহেব কি বলে? বিডিও সাহেব তো এখনো কিছু বলছে না, কি করবে না, তো এখানে উপস্থিত আছে। তাহলে আপনারা যদি রেগাটা দাবি না মানার পর্যন্ত কতক্ষণ থাকবে এই রাস্তার অবরোধে? না মানা পর্যন্ত তো থাকবো। যে কোনো একটা বিডিও সাহেব আছে, বিডিও সাহেব কোক। বিডিও সাহেব এখনো কোনো উত্তর দিছে না। রেগানি রাং মাটি সায়াকো কোনো ভালো খুশ পাতা কইয়া আর সবাস কোনখানা বাবু রাঙ্গি কোনো খুশ পাতা করে যে তাং মায়া বড় বুড়া বুড়ি তং বড় মাসায়া সাবুজু বাংলা जुगाल जारिनाय रेगाति सामान बरang माया kan saman bagu dinia जों अमहाय माखाय कातिनि लामा का सगै बंगया हायाखि बो हम बागु ता ब्लग हायै और दाला हायका काय मोनो सेंटिनिया अम आसु बायनिया जुदि से बरक ता खना तरे जेम लगरक हाया खांके बेताला दिनाय जेम थांगै कालामारिनाय दिना आसु बाय जों ताबो थांबायाखौ चिनि मिटिनिया अमहाय न माखायका खोले व्यवस्था करे छाता पले खया
বকনা ব্যবস্থা খাইয়া কেন কয়দিন পর্যন্ত টং নাই যে চৌদ্দ পর্যন্ত মায়া মায়া সামনে চৌদ্দ মায়া সাথে এক্সাম খাইয়া করছি আছে সেই রন তোনা তুমি দাবি না এই দাবি না তো বাই করে যা করে যা রয়া গাইতে মনে বন্ধ খাইয়া টং নাই ভাই কেন পুরিতে মানে রোড ব্লক এবং Cunglai to emat kure, dimar khangla emar akuya ngoya 30-35 lebar kaza, nglai emar akuya ngoya ini sago, nglai tobo cung emar akuya mungsa saya, gaje emar aku kang khenai ro bo 50 lebar kaza, boklai brakhi mayau, nglai cung othani tini aike blow of tala maru khango kha lama gari maka suka othani cung biduno chamane bidu khlai koi mas ungo chomai biom, nglai koi mas Saya deh kita aja bura-buri rob, rega rangno saya tuh ngklay boklay saya deh kita, bata bemaya aku tuh bura-buri, kambo klay mia, aba aja mia, rega kamno saya tuh ngklay gori kamno cumano saya kita bo, cumano saya tuh nggak nabo, apa nih bagai, tala blog pay, tala maruk hasil, gay jadi sih bener mania ngklay bo, SD mau tanggal, tala maruk aja. However, the locals are demanding their wages to be paid to them as soon as possible. Bureau Report, Chini Khorang. Another 403 voters of 142 families left the party CPIM Congress Anti-Pramotha from Nepaltilia 48 number Karamchara constituency and joined with the party BJP on Monday through a program. MP Rebati Tripura welcomed the new supporters by handing over the party flag. Again, the party changing event is going on around the state, keeping in view for the coming Lok Sabha election. Another 403 voters of 142 families left the party CPIM Congress Anti-Pramotha from Nepaltila 48 number Karamchara constituency and joined with the party BJP on Monday through a program. MP Rebati Tripura welcomed the new supporters by handing over the party flag. Apart from MP, the joining meeting was also attended by Mandal President Brajlal Tripura, State Janjati Committee Secretary Rajendra Tripura, Joy Bahadur Rupini and others. MP Rebati Tripura delivered speech in the joining program. करमसरा विधान सभा नि अम नेपाल तिला और तिनी योगदान सभा और योगदान सभा 142 परिवार ने 403 भोटार बेसिरभाग मथा त्रिपुरा मथा ने 8-10 परिवार सीपीएम तंग ताई 7-8 परिवार कांग्रेस बाद दिखे इनके बाकी जत त्रिपुरा मथा और जिनी खरग नुई नेतृत्व जरा त्रिपुरा मथा नि फाइनाय बरगनि कक जों खोनाका एक समय कांग्रेस तंगने कांग्रेस या करे मथाव थांका अनेक आशाती न किंतु लास्ट पर्यंत बीजेपी बरग जुगता देखा आबनि मेन कक इनके और बरगनि ककनो जों सिखा पल दांसुना लास्ट असेंबली इलेक्शन 2023 और बरग बहुत रियो जीति रिखा किंतु विभिन्न जगह चिनी कम्प्लेन आं किछुदिन आगे चिसिं सरा आं थांफायो इलेक्शन दिन सापबो आं एक बार जीति खाके प्रत्येक 15 दिन परे 20 दिन परे एलाका फैनाय मासे वैसले जेखाय पाना फैनाय तब प्राय 8-10 मास कावै तंगा वैसमन चेहरा से फुनु गया इके आ चिचिं सरा पारागान दै तब नेशनल हाईवे तंगो इके बर नुक तंगो जे नरेंद्र मोदी जे खाय तं इके अरब तिनी खनाका जे लामा तुई कारेन्ट माइरं मांगना चारि माने नरेंद्र मोदी जेखाने 3 बছর चारिखा कोरोना तब 5 बছর इनके बरकले जों मोदीले 8 बছর चारिनाय तब बरकले 8 दिन बचारि मेको जेटाको इनके अब हाइरो पब्लिक तब विचार खियो शुद्ध तिप्रसा हिन कोनो लाभ करे तिप्रसा हिनै सबै विधानसभा हिनके 22 जन 91 बरक प्रार्थी कार बर तिप्रसा तंगसु आस्ते आस्ते वास्तव न बुझी पैका चिनि तिप्रसा रब तो अबन बगे न मोदी है तो मुमकिन है आ कक बरक चाजाखा कारण नरेंद्र मोदी तंगे जत किछु सम्भव और अन्य बाकी पार्टी जैसे पनो सत्ता बसुद भाषण सिमिसे माइरं मांगना से 8 दिन 4 मे हंके बाकी न तो लामा तुई हर कारेन्ट 2000 बाता अमुक समुक अब तो प्रश्न से भैया बरक दिन
কাজে ত্রিপুরালেন যে দাবি আবু বড় খাইয়া একে তাবকে মন্ত্রীগুলো সিবিসে দাবি খাইও বিজেপি না খালি এলায়েন্স সেন্ড নাদি আবু হাইমং যে সাও তো আবুনি বাগে বড় বুঝিখা মথাও কামকে লাভ করে আবুন বাগে তিনি 403 জন এত বিশাল সংখ্যায় অ্যাসেম্বলি এরিয়া নেই বড় সিনি বিজেপি যোগদান খেয়েও সম্পূর্ণ লাম সবই নাও ফ্যামিলি 142 পরিবারনি 403 ভোটার On this day, the members of the state BJP party were seen happy and celebrating at the joining meeting. Bureau Report, Chini Khorang. An unknown vehicle rammed an e-rickshaw driver into a Wagoner vehicle standing at the Krishnanagar CNG line adjacent to Mother Teresa and fled on Monday afternoon. The e-rickshaw driver was badly injured. Again, an e-rickshaw driver was seriously injured in an accident. An unknown vehicle rammed a rickshaw into a Wagoner vehicle standing at the Krishnanagar CNG line adjacent to Mother Teresa and fled on Monday afternoon. The e-rickshaw driver was badly injured. The injured e-rickshaw driver was taken to IGM hospital for the treatment after this incident. Information was given to Agartala West Police Station. কেউ কি আহত হয়েছে? রিক্সা চালক আহত হয়েছে, তাকে হসপিটাল পাঠানো হয়েছে। মানে গিয়ে দেখি তাহলে কি হবে। সিসি ক্যামেরা আছে, গাড়িটা কি ভালো করে দেখো? চেষ্টা করো। This incident spread excitement in the Krishnanagar area. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The police of Radhakisharpur police station arrested 2 thieves on Sunday. The arrested names are Riaz Hussain and Malumia. 27,850 rupees cash was recovered from them. According to the news, last night in Shalghara area of Udaipur, a group of thieves stole 27,850 rupees including jewelries from Tapan Devnath house, a vegetable trader by occupation, as his family members were absent from home. Then, Tapan Devnath came to Radhakisharpur police station and lodged a complaint. Immediately, one thief was arrested with a large police force led by Police Officer in charge Babul Das, Sub-Inspector Biplab Das and Sub-Inspector Tapan Ghosh of Radhakisharpur police station. The arrested thief name is Riaz Hussain. After questioning this arrested person, another criminal thief Malu Mia was arrested. 27,850 rupees cash was recovered from them, said the police. গতকাল রাতে শালগড়া এলাকার তপন দেবনাথের বাড়ি থেকে তাদের অনুপস্থিতিতে চোরটা প্রবেশ করে তাদের বাড়ি থেকে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যায়। তারপর তারা আশাপুর থানায় কমপ্লেন দেয়। এই বেসিসে আশাপুর থানায় একটি কেস রেজিস্টার হয় এবং এই কেসের তদন্তক্রমে প্রথমে আমরা শালগড়া এলাকার মালুমিয়া রিয়াজ হোসেন তাকে অ্যারেস্ট করি এবং অ্যারেস্টের পরে আমরা ইন্টারোগেশনের পরে জানতে পারি রিয়াজের সঙ্গে শাকিন আক্তারও যুক্ত ছিল। তারা দুজন মিলে টোটাল তপন দেবনাথের বাড়ি থেকে 27,850 টাকা তারা চুরি করে এবং এই টাকাগুলি আমরা এবং সিজ করি এই কেসে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কতজন? 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়। কত টাকা উদ্ধার হয়েছে তাদের কাছ থেকে? টোটাল 27,850। 7,800। এছাড়া কি অন্য কিছু আসছিল না? আগামীকাল কি কোর্টে তোলা হবে? আগামীকাল ওদেরকে কোথায় বাড়ি তাদের? তার দুজনের বাড়ি কোথায়? তাদের বাড়ি দুজনের বাড়ি টেপানিয়া শালগড়া এলাকায়। কার বাড়ি থেকে চুরিটা হয়েছিল? কার বাড়ি থেকে? শালগড়া এলাকার তপন দেবনাথের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছিল। কি করে তাই পেশায় তপন দেবনাথ? তপন দেবনাথ এই উদয়পুর সবজি ব্যবসায়ী বলছিলাম। হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে কি স্পেসিফিক কোনো মামলা নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, মামলা নাম্বার আকিপুর থানায় 8 নম্বর কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। 8 নম্বর। The police will produce the arrested thieves in the district session court on Monday. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang.
Hello India University Games Yoga Competition and Northeastern Youth Festival 2024 are going to be held in Agartala. Minister of Youth Affairs and Sports Department Tinku Roy told in a press conference at NSRCC Hall on Monday. Yoga competition of University Games under Hello India is going to be held in Tripura state from 17 February to 19 February. The remaining games will be held in Guwahati. 160 contestants from 16 different universities will participate in the University Games Yoga competition in the state. Youth Affairs and Sports Minister Tinku Roy said this at a press conference at Agartala NSRCC Hall on Monday. Apart from that, the minister said in a press conference that the 7th Northeastern Youth Festival 2024 will be held in Tripura. This youth festival will run from February 27 to February 29. The minister mentioned that about 1,000 delegates are expected to participate in this festival. আপনারা জানলে খুশি হবেন আজকে আপনাদেরকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমরা 17 এবং 19 তারিখ 17 18 19 ফেব্রুয়ারি এই 3 দিন আমাদের ত্রিপুরাতে ইউনিভার্সিটি গেমস অর্থাৎ 16টা ইউনিভার্সিটি নিয়ে একটা গেমস হচ্ছে যেটা নর্থ ইস্টে হবে আসামে মূলত গুয়াহাটিতে হচ্ছে তার একটা ক্যাটাগরি শুধু যোগাটা আমাদের ত্রিপুরাতে হচ্ছে তো ত্রিপুরাতে যে ইউনিভার্সিটি গেমটা হবে খেলো ইন্ডিয়ার অধীনে এটার আয়োজক আমরা ত্রিপুরা স্পোর্টস দপ্তর আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি যৌথ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় রয়েছে যেহেতু ইউনিভার্সিটি গেম মূলত ইউনিভার্সিটিতেই হয়তো হওয়ার কথা ছিল সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেহেতু আমাদের এখানে রয়েছে তার জন্য এখানেই হচ্ছে সেটা তো এটা আমাদের যুব কল্যাণ ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে এখানে আয়োজন করা হবে 16টা ইউনিভার্সিটি থেকে 8টা ইউনিভার্সিটি পুরুষদের দল আসবে আর 8টা ইউনিভার্সিটি মহিলাদের দল আসবে মূলত সারা দেশ থেকেই তারা আসছে এবং প্রায় 160 জনের মতো যারা এখানে আসবেন সঙ্গে তাদের কোচরা থাকবে ম্যানেজাররা থাকবে তারা 3 দিন থাকবেন এখানে এবং বিভিন্ন এই যোগার পরবর্তীতে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন টুরিস্ট যে প্লেসগুলো রয়েছে সেগুলো ঘুরবেন তো আমাদের এখানে দপ্তর থেকে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের হোটেলগুলোতে এখানে যে হোটেল রয়েছে পলো টাওয়ার বা অন্যান্য হোটেল পাশাপাশি যারা আমাদের ভগৎ সিং রয়েছে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে গেস্ট হাউস রয়েছে এগুলোতে মিলিয়ে সবগুলো মিলিয়ে তারা থাকবেন তো এটা একটা হলো আর একটা হচ্ছে যে আমাদের নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালও হবে যুব উৎসবটা ত্রিপুরাতে হবে সেটা হবে 26, 27, 28, 29 এটা হবে এবার নর্থ ইস্টেটা আমাদের আগরতলাতে হবে সেটাও আমাদের ওপেনিং সেরেমনি হবে আমাদের রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে বাকিগুলো সবগুলো হল যেগুলো রয়েছে নজরুল কলাক্ষেত্র বা আমাদের মুক্তধারা সেগুলো তো হবে পাশাপাশি ক্লোজিং সেরেমনিটা আস্তাবল ময়দানে বিবেকানন্দ ময়দানে সেটা অনুষ্ঠিত হবে সেটা পরবর্তী সময়ে আমরা পুরো ডিটেলস আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো 800 থেকে 1000 প্রতিনিধি সেখানে আসতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনা রয়েছে তো আমরা চাইবো সেটাকেও যেন খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা যায় সেখানে আমাদের রাজ্যের কৃষ্টি সেগুলোকে তুলে ধরা এবং বড় কোনো সেলিব্রিটিকে নিয়ে আসা এবং যে সমস্ত সারা দেশে যেভাবে হয় যুবা উৎসব সেগুলোকে লোকসঙ্গীত লোকনৃত্য নাটক রক ব্যান্ড গিটার মাটির তৈরি জিনিস সামগ্রী এগুলো অঙ্কন ছবি তোলা প্রদর্শনীয় থাকবে মার্শাল আর্ট প্রত্যেকটি রাজ্যের বিশেষ লোকনৃত্য যোগাসন নৌকা দৌড় অ্যাডভেঞ্চার চিরাচরিত খাবার প্রদর্শন হাতে তৈরি বাঁশ বেতের জিনিস এইগুলো নিয়েই যুব উৎসব হবে নর্থ ইস্টে তো সেটা হবে আমাদের একটু আপনাদেরকে আমরা বলবো আবার 26 থেকে 29 আর যেটা 70 থেকে আমাদের এখন যেটা হবে 19 এটার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই আপনারাও থাকবেন প্রচার প্রসারে আপনারা সহযোগিতা করবেন এবং আমরা চাই যে আমাদের রাজ্যের নাম উজ্জ্বল হোক আমরা যেন সেটা ভালোভাবে করতে পারি আপনাদের সহযোগিতা চাইছি আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে থাকে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকেও রয়েছেন আমাদের দপ্তরের অভিজ্ঞতা রয়েছেন ওনারা বাকি বিষয়গুলো বলবেন সব স্টেটে আইবে না মানে বাদ যাবে কিছু যে ইউনিভার্সিটি 16টা ইউনিভার্সিটি 8টা ইউনিভার্সিটি থেকে পুরুষদের দল আসবে 8টা ইউনিভার্সিটি থেকে মহিলাদের দল আসবে অর্থাৎ 16টা ইউনিভার্সিটি আসবে আর মূলত সবগুলো খেলাধুলা হবে আসামে শুধু যোগাটা হবে ত্রিপুরাতে এটা কি উদ্বোধন কোনো পর্ব আছে
উদ্বোধন থাকবে, ক্লোজিং সেরেমনিও থাকবে। উদ্বোধন আমরা চাইবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এখনো ফাইনাল হয়নি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে যেটা এটা শুভারম্ভ হোক, এটা আমরা চাইবো ওনার কাছে। আমরা এখনো এটা ফাইনাল হয়নি, তো আমরা বলবো আপনাদেরকে, আবারও আপনাদের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক করব। The head of the office and others were present in the press conference. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The parents of the accused Kaushik Devnath, who was arrested on charges of assaulting to the son and daughter of SDPU Prasunkanti Tripura, are protesting in front of NCC police station on Monday, demanding for resignation of SDPU Prasunkanti Tripura of Amtoli police station. Accused Kaushik Devnath's father, Binoy Devnath, said that if their demand is not fulfilled in the coming days, they will organize a huge movement. প্রসন্নকান্তি ত্রিপুরার মেয়ে এবং ছেলে মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি আর একটা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ লাগে। ওই সময় জগৎপুর এরিয়াতে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করে। আমরা তখন কিছুই জানি না। তখন সময় ছিল 9:30। আমি এবং আমার ছেলে 10:15 সময় ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচামেচি শুনে সেখানে যাই। তখন হঠাৎ করে আমার ছেলে হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে নেয় তার মেয়ে, এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফেলে দেয় নিচে। আমি তাকে তুলে মোবাইলটা নিয়ে আমরা তখন বাড়ির দিকে চলে আসছিলাম। তখন প্রসন্ন কুমার এবং তার দলবল, তার আত্মীয় স্বজন আমার ছেলেকে আক্রমণ করে এবং আমাকেও মারধর করে, আমার ছেলেকে মারতে মারতে উলঙ্গ করে ফেলে। তারপর প্রসন্নকান্তির গুন্ডা বাহিনী সব নিয়ে তাকে কোথায় চলে গেল, পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। তখন গিয়ে দেখলাম অভয়নগর আউটপোস্টে তাকে নিয়ে সেখানেও মারধর করছে, তার অন্ডকোষে আঘাত করছে, সে ভিডিও ফুটেজ পর্যন্ত আছে। তারপর আমরা এখানে দেখলাম এসপি গেল, এসপির সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাইলাম, কিন্তু কেউ তখন উনি আমাদেরকে সেখানে ঢুকতে দিলেন না এবং সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমরা গেছি, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার ছেলে যখন বেশি অসুস্থ, তাই সে কিছুই করতে পারছে না, শ্বাস ফলাতে পারছে না, তখন তড়িঘড়ি করে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে তাকে আবার সেখানে প্রসন্ন কুমার এবং তার দলবল আক্রমণ করলো। সেখান থেকে মিডিয়ারা তাকে বাঁচিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এবং তো এখনও আমার ছেলে অসুস্থ, আজকে কতদিন 4-5 দিন হয়ে গেল। আমরা তারপর প্রসন্ন কুমার নামে এনসিসি আউটপোস্টে এফআইআর করেছি, এবং সেই এফআইআর আমার ছেলেকে মারার জন্য যে তারা কৌশল নিয়েছিল, সেই যা যা ঘটেছে সব কিছু লিখেছে, কিন্তু এফআইআরের যে ধারা দিয়েছে সেগুলো একদম সুদা ধারা। পুলিশ বলে পুলিশের ধারাগুলো একদম হালকা করে দিয়েছে, সেখানে অ্যাটেম্প টু মার্ডারের কোনো ধারা নেই। তাই আমরা এখন এসপির সাথে এই বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য এবং প্রসন্ন কুমারের শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য আমরা এখানে গ্রামবাসীরা মিলিত হয়েছি। এখন তাকে যেন এই চাকরিতে বরখাস্ত করা হোক। কেন নিরীহ ছেলেদেরকে, 2টা ছেলেকে, নিরীহ ছেলেকে আজ জেলখানার ঘানি টানতে হচ্ছে এবং 14 দিন তারকে জেল দিয়ে দিয়েছে, অথচ সেখানে যারা গণ্ডগোল করছে তাদের কারো টিকিট নাগালও পায়নি, যারা রাস্তাতে বেরিয়েছে তাদেরকে ধরে নিয়ে এইভাবে উনি এইভাবে নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে আপনারা তার বিচার করুন। আপনারা দেখুন, অনেক ভিডিও ফুটেজ আছে, সেগুলো দেখুন এবং পত্রগুলি পরে আপনারা জনসাধারণ সেইগুলি মাপকাঠি দেখুন। কিছুদিন আগে দেখেছিলাম আমরা পুলিশের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু করেছেন, অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। সেই মুখ্যমন্ত্রী সুনাম অর্জন করতে গিয়ে সুনাম অর্জন তাদের জন্য করেছে যারা ভালো পুলিশ অফিসার। এই ধরনের পুলিশ অফিসার যদি ত্রিপুরাতে থাকে, প্রত্যেকটি ঘরে নিরপরাধ ছেলে মেয়েরা নিরীহ জেলখানি টেনে টেনে মরবে। আমি এখন যদি আমাদের সেই যে ডেপুটেশন আমরা দিতে এসেছি সেটা যদি ঠিক মতো না হয়, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব, আমরা পিছু হব না। আচ্ছা, কার কাছে আপনারা ডেপুটেশন প্রদান করছেন? এসপির কাছে। এসপি তো ওই দিন আপনি যে বললেন যে এসপি ওই দিন ছিল, ওখানে ছিল, এসপির পাশে বসিয়ে উনি সবকিছু করেছেন, কিন্তু উনি আমতলির একজন এসডিপিও, উনি কিভাবে এসপির পাশে বসে উনি সমস্ত কিছু করলেন।
সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। একজন এসপি যদি থাকে, আপনি যদি কমপ্লেনার হন, তার উল্টো দিকে বসে করতে হয়, কিন্তু উনি দেখলাম ওনার সমান সমান চেহারা বসে তুমি ওনাকে কথাবার্তা বলছেন, সব কিছু করছেন। এটা কি? আর উনি যে আমতলী থেকে এখানে এসে এতগুলি ঘটনা ঘটালেন, এসপি সাহেব কি করলেন? কিন্তু পুলিশ প্রশাসন উনি কি সিভিল ড্রেসে এইসব এক জায়গা থেকে এসে আরেক জায়গায় খবরদারি করতে পারে? আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা সেটা ভালো করে দেখবেন এবং আমরা যেন সুবিচার পাই সেটার দিকে নজর রাখবেন। সাধারণ মানুষ আপনার দিকে অপেক্ষা করে আছে, আমরা অপেক্ষা করে আছি। আজ যদি সেই বিচারটা না হয়, আগামী দিনে অনেক নিরীহ মানুষ সেই সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবে। এবং প্রসন্ন মতো যেই পুলিশ অফিসার যদি ত্রিপুরাতে থাকে, তাহলে ঘরে ঘরে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি হবে। উনি ওই দিন যেইভাবে তার যে বাহিনী নিয়ে গেছেন, সব দেববর্মা ছেলেদেরকে নিয়ে গেছেন, সেখানে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জগৎপুরের মানুষ ভালো বলে কেউ কিছু বলেনি, বাঙালি এরিয়া শান্ত বলে কেউ কিছু করেনি। কিন্তু সেখানে যে পরিবেশটা সৃষ্টি হয়েছিল, যদি ওখানকার লোকাল মানুষগুলি খেপে যেত, তাহলে তিনি একটা দাঙ্গার সৃষ্টি, কচু ছাড়ার মতো তিনি একটা বিভৎস চেহারা এখানে নিয়েছিলেন। আপনার নামটা কি? আমার নাম বিনয় দেবনাথ, আমি একজন টিচার। আমি আমার ছেলের বিনা অন্যায়ে ডাক্তার কৌশিক দেবনাথের যে বিনা অন্যায় তাকে মারা হয়েছে, ডাক্তার নামে 6টা কেস দেওয়া হয়েছে, সে কিছুই করেনি। অত যারা অন্যায় করেছে তারা পার পেয়ে গেছে, তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে মেরে তার নামে এখানে কেস দেওয়া হয়েছে। কেন সেটা হলো সেটা আপনারা তদন্ত করে দেখবেন। তার জন্য আমি সবাইকে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে যত নাগরিক আছেন সবাই দেখবে, আমার অনুরোধ রইল, আমার ছেলে যেন সুবিচার পায়। কেন তাকে মারা হলো, কেন তার এরকম অবস্থা হলো, আমরা কোন ডাক্তার পর্যন্ত দেইনি। সে একজন ডাক্তার মানুষ, সবাইকে সে উপকার করে, আজ তার এই অবস্থা কেন? আপনারা বিচার করুন। আমি আর কি বলবো, আমার কিছু বলার নেই। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break.
Once more, let us look at the headlines of the day. On Monday, the Rega workers of Udairband colony of North Gandatisha ADC village started protesting in Gandatisha to Ambassa Road on Monday demanding wages. Another 403 voters of 142 families left the party CPIM Congress and Tipramotha from Nepaltilia 48 number Karamchara constituency and joined with the party BJP on Monday through a program. MP Rebati Tripura welcomed the new supporters by handing over the party flag. An unknown vehicle rammed an e-rickshaw driver into a Wagoner vehicle standing at the Krishnanagar CNG line adjacent to Mother Teresa and fled on Monday afternoon. The e-rickshaw driver was badly injured. The police of Radhakisharpur police station arrested two thieves on Sunday. The arrested names are Riaz Hussain and Malumia. 27,850 rupees cash was recovered from them. Hello India University Games Yoga Competition and Northeastern Youth Festival 2024 are going to be held in Agartala. Minister of Youth Affairs and Sports Department Tinku Roy told in a press conference at NSRCC Hall on Monday. The parents of the accused Kaushik Devnath, who was arrested on charges of assaulting to the son and daughter of SDPU Prasankanti Tripura, are protesting in front of NCC police station on Monday, demanding for resignation of SDPU Prasankanti Tripura of Amtoli police station. Bringing to you the news of the day. The joint organization of United Kisan Morcha and Trade Union called for a national strike on 16 February. The president of the United Kisan Morcha, Pavitra Kal, told this in a press conference on Monday. Moreover, the members of United Kisan Morcha and Trade Union requested all government institutions, including school, college and universities, to be remain closed to organize a strike on that day. আমাদের আজকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি গোটা দেশে দুটি যুক্ত বডি, একটা হলো সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা আর হলো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন কর্মচারী ব্যাংক তার ফেডারেশনগুলো আছে। এটা 24 আগস্ট 2023 দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে একটি জাতীয় কনভেনশন হয়েছিল। সেই কনভেনশন থেকে 21 দফা পরে আরো কিছু দাবি 22 দফা দাবি ঠিক হয়েছিল। তার ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা কৃষকদের জন্য এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের দাবি নিয়ে এই লড়াই করেছে। তো এখন দেখা যায় যে মোদীর সরকার শ্রমিক এবং কৃষকদের এই যে উত্থাপিত দাবিগুলো তাকে অস্বীকার করছেন, তাকে কার্যকরী করার জন্য কোনো ভূমিকা গ্রহণ করছেন না। এমনকি সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার যে আন্দোলন হয়েছিল আপনারা জানেন, সেটা 384 দিন লাগাতার ধর্ণা হয়েছিল। সেই ধর্ণার পরে নরেন্দ্র মোদী তা বাতিল করেন। এরপরে আমরা প্রত্যাহার করেছিলাম। প্রত্যাহারের পরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী 9 ডিসেম্বর 2023-21 এটা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এই কৃষক আন্দোলনের যে অপূর্ণ দাবিগুলি তা মানা হবে।
তা মানা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে গত 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন গোটা দেশে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, যাকে সমর্থন জানিয়েছিল সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো, সেখানে প্রজাতন্ত্র দিবসে ট্রাক্টর প্যারেড এবং ভেহিকেল প্যারেড এবং দেশের 500টি জেলাতে এই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। এরপরও দেখা যায় সরকার কোনো টু শব্দটুকু নেই। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি সংস্থা, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, তারা বসে আগামী 16ই ফেব্রুয়ারি দুটি পর্যায়ে কৃষকরা সংযুক্ত মোর্চার ডাকে গ্রামীণ ভারত বন্ধ আহ্বান করেছেন। তার লক্ষ্য হইল গ্রামীণ বাজার, মান্ডি, গ্রামীণ সমস্ত যে পরিকাঠামো, কৃষকরা পর্যন্ত জমিতে যাবেন না, ক্ষেত মজুর যারা চাষ করতে যাবেন না, সেইভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক একই দিনে সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ফেডারেশনগুলো তারা আহ্বান রেখেছেন শিল্প শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক এবং সরকারি কর্মচারীরা, তারা আলাদা বলবেন তাদের কথা, অর্থাৎ সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে মোদী সরকারের এই শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, পরিবহন ক্ষেত্রে যে শ্রমিকরা আছে তার বিরুদ্ধে এই যে অঘোষিত অত্যাচার, নির্যাতন চালাচ্ছেন, তার প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘট হবে। এই দুটি আলাদাভাবে হবে, কিন্তু আমরা একসাথে ত্রিপুরাতেও যুক্তভাবে আমাদের যে সংগঠনগুলো আছে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, যে বিভিন্ন আমাদের কনস্টিটিউট বডি আমাদের রাজ্যের মধ্যে আছে, আমরা একসাথে বসেছিলাম। বসে আমরা ত্রিপুরায় কীভাবে এই কর্মসূচি প্রতিপালন করব এই বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেহেতু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আহ্বান, এখানে আলাদা করে আর আহ্বানের প্রশ্ন আসে না, আমরা কিভাবে এটা আমাদের রাজ্যে কার্যকরী করব এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্যে বসেছি। এখন আগামী 31শে জানুয়ারির মধ্যে আমাদের 23টা যে প্রশাসনিক সাবডিভিশন আছে, প্রত্যেক জায়গাতে আমরা যুক্তভাবে বসবো। বসে সেখানে প্রত্যেক বিভাগের মহকুমার জন্য প্রোগ্রামগুলো তারা চক আউট করবেন। আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছি আমাদের প্রচার অভিযান 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 12ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার এই আমাদের প্রচার চলবে। বাজারে, হাটে, মাঠে, বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন কারখানাতে, বিভিন্ন জায়গাতে প্রচারটা চলবে। তাতে আমরা লিফলেট বিলি করবো আলাদাভাবে, সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা আলাদা একটা লিফলেট করবো আমরা কৃষকদের এই বিষয়গুলো নিয়ে, আর শ্রমিক সংগঠনগুলি তারা আলাদা এটা লিফলেট এবং পোস্টার আমরা করবো, যাতে আমরা ঘরে ঘরে যেতে পারি, আমরা আমাদের আবেদন নিয়ে যেতে পারি। আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগরতলায় 12 তারিখে বিকালবেলা আমরা একটি মিছিল করবো, যেটা পশ্চিম জেলার আমাদের যে কনস্টিটিউয়েন্ট বডিগুলি তারা নিয়ে, আর যার যার মহকুমাগুলি তারা আলাদা ঠিক করবেন। এই প্রচার যাতে আরো ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারে, ত্রিপুরায়ও যাতে এই গ্রামীণ ভারত বন্ধ এবং শিল্প, পরিবহন এবং বিভিন্ন সেক্টরের যে বন্ধগুলো, এগুলিকে যাতে কার্যকরী করা যায়, তার জন্যই আমরা আপনাদেরকে অবহিত করার জন্য আমাদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং